سوائیں خدا کے زندگی بخش کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ خزعات کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 34ویں آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ عہد عتیق میں سے خزعات کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 34ویں آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یوں لکھا ہے، اور یفتح مصپا کو اپنے گھر آئی اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کی کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ اس نے اس سے کہا، اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا۔ بس اس نے اپنے باپ سے کہا، میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھ کو ملے، تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کموار پن پر ماتم کرتی پھروں۔ اس نے کہا، جا، اور اس نے اسے 2 مہینے کی رخصت دی، اور وہ اپنی ہمجولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کموار پن پر ماتم کرتی پھری، اور 2 مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی، اور وہ اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی۔ اس لڑکی نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا۔ سو بنی اسرائیل میں یہ دستور چلا کہ سال بسال اسرائیلی عورتیں جا کر برس میں 4 دن تک یفتح جلادی کی بیٹی کی یادگیری کرتی تھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی کثرت کی برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے اپنی زندگیوں کے لیے سیکھیں گے کہ میں نے زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ میں نے زبان دی ہے اور میں پلٹ میں نے زبان دی ہے۔ سب کہیں، کیا ہمارا ٹاپک ہے؟ میں نے زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اکثر تو ایک جملہ ہم بڑے جوش سے، ایک جملے کا بڑے جوش سے اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ آمین۔ کون سا خدا ہے؟ وعدوں کا سچا خدا۔ تو جب ہمارا خدا وعدوں کا سچا ہے، جب ہمارا خدا عظیم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی وعدے نبھانے والا ہونا چاہیے۔ آمین۔ ہمیں بھی وفادار ہونا چاہیے، ہمیں بھی کیسا ہونا چاہیے؟ جو زبان دے اور اس سے پلٹنے والے نہ ہو۔ سب سے معمولی بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ زبان کو دینا اور اس سے پھر جانا۔ یہ بڑی معمولی بات آج ہمارے درمیان سمجھی جاتی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آج ہم اس کو خدا کے کلام کی روح سے تھوڑا سا جانیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے جس حوالے کو پڑھا ہے، یہاں پر ہمیں ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یفتح کے اور خدا کے بیچ میں کوئی وعدہ معاہدہ ہوا ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے، اور یہ بات چیت ہوئی ہے 2 لوگوں کے درمیان۔ ایک خدا قدوس یہوہ پاک خدا ہے، اور سیکنڈ پرسن جو ہے وہ یفتح جلادی ہے۔ دوسرا کون ہے؟ یفتح جلادی۔ لیکن جو اس میں خاص بات ہے، اس میں کوئی تھرڈ پرسن انوالو نہیں ہے، کوئی تیسرا بندہ اس میں شامل نہیں ہے۔ وعدہ کرنے والا اور جس کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ بس 2 لوگ موجود ہیں، ایک حاضر و ناظر ہے اور دوسرا
रखते हुए वो वादा कर रहा है। और वादा क्या है? वादा ये है कि खुदा, मैं अमोनियों से जंग करने को जाता हूँ, अगर तू मुझे वहां पर फतह याब बनाए तो मैं जब फतह हासिल करने के बाद लौटूं तो जो मुझे सबसे पहले मिलेगा उसे मैं क्या करूंगा? कुर्बान कर दूंगा। उसको मैं कुर्बान कर दूंगा। जो मुझे सबसे पहले मिलेगा उसको मैं कुर्बान कर दूंगा। जब वो गया, खुदा ने उसे सरफराजी दी। ये एक बड़ा किस्सा है इफ्ता जलादी का। वो कौन था, कैसे था, लेकिन इतना सिर्फ बताना चाहता हूं कि कौम उसे कुछ भी नहीं समझती थी। कौम उसे, बल्कि कौम से वो खारजी था। कौम से क्या था? खारजी। कौम से क्या था? खारजी था। कौम ने उसे अपने बीच में से खारिज करके निकाल दिया है। लेकिन बाइबल कहती है कि वो एक बड़ा सूरमा था। वो क्या था? बड़ा सूरमा था। अब वो जंग के लिए निकला है और निकलने से पहले वो खुद से नहीं निकला, बल्कि इस्राएली उसके पास गए हैं। इस्राएली उसके पास जाकर उसे कहने लगे कि तू हमारे लिए जंग कर, तू हमारे लिए लड़। देख, अमोनी हमें परेशान करते हैं, अमोनी हमें दुख देते हैं। हम इस वक्त बड़े दुख के आलम में हैं, हालते जंग में है। हम चाहते हैं कि तू हमारे लिए जंग लड़। और ये जंग लड़ने के लिए किसको कह रहे हैं? जिसको अपने बीच में से निकाल दिया, जिसको कहा कि ये हम में से नहीं, ये कस्बी का बेटा है, हम इसको अपने दरमियान नहीं रख सकते, उसको निकाल दिया वहां से। जब वो वहां से निकाल दिया गया तो बाइबल कहती है पता चला कि वो एक सूरमा है। उसके पास पहुंचे हैं, उसकी मिन्नत समाजत होने लगी और उसे कहा कि हमारे लिए जंग लड़। वो निकला और जंग पर जाने से पहले वो कौम से मुखातिब नहीं, लड़ने से पहले वो लोगों से मुखातिब नहीं हुआ, बल्कि जंग पर निकलने से पहले वो वादों के खुदा के सामने सजदा रेस हुआ है। वो जिंदा खुदा के सामने सर्वजूद हुआ है। वो जिंदा खुदा के सामने झुका और एक वादा करता है कि खुदा, तू मुझे क्या करना? फतह याब बनाना, तो मुझे कामयाब करना। और अगर मैं कामयाब होकर लौटूं तो मैं वादा करता हूं, जुबान देता हूं कि जो मुझे सबसे पहले मिले उसे मैं तेरी राह में क्या कर दूंगा? कुर्बान कर दूंगा। खुदा ने उसे फतह याब बनाया, खुदा ने उसे कामयाब किया। और हुआ इस तरह के जब वो कामयाब होके लौटा तो बाइबल कहते हैं, जो हमने हवाला पढ़ा, बाइबल कहती है कि उसकी बेटी, जो उसकी इकलौती बेटी थी, इकलौते का मतलब है एक ही, जो उसकी एक ही औलाद थी। और आगे लिखा है इसके अलावा उसके कोई बेटी बेटा, कोई उसके बेटी बेटा ना था। वो आई खुशी के साथ कि मेरे बाप को फतह मिली है, मेरा बाप जंग जीत के आ रहा है, मेरा बाप फातेह हो के आ रहा है। तो बाइबल में लिखा है वो नाचती हुई, गाती हुई, तबले बजाती हुई अपने बाप के इस्तकबाल को गई। लेकिन जब बाप ने जो खुदा से वादा किया था उसके मुताबिक देखा तो उसकी सबसे पहले जिस पर नजर पड़ी वो उसकी बेटी थी। तो वादा क्या था कि जो मुझे पहले नजर आए मैं उसे क्या करूंगा? तेरी हजूरी में कुर्बान कर दूंगा। खुदा से मुखातिब नहीं हुआ, अपने दिल में ये नहीं सोचा कि चल मेरे के खुदा के दरमियान किसी को तो पता नहीं है, ये तो वादा मैंने खुदा से किया था, दुनिया तो जानती नहीं है। वो अपनी बात से हिला नहीं, मुकरा नहीं, दबाया नहीं, बल्कि जैसे ही अपनी बेटी को देखा तो कहता है हाय मेरी बेटी, जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है। आमीन। क्यों ये कह रहा है? क्योंकि कहता है क्योंकि मैंने खुदा को जुबान दी है और मैं पलट